So I hope my screen is visible. Okay. So in previous class, we have seen introduction about the our class and little bit introduction about ourselves. And further, we are moving for our syllabus and little bit about the contents. So now I'm going to share about the syllabus. So I hope screen is visible to you. So our course name is Python and ArcPy Automation in ArcGIS and ArcGIS Pro. So not only in ArcGIS, further we'll see how we can use our Python in ArcGIS Pro as well in both softwares, ArcMap and ArcGIS Pro. Yeah. So this is our vision Geospatial Academy. So especially we are trying for Python and ArcPy classes, and further we are looking for WebJS development, and you can say the full stack development things. So I'll say the course title Python and ArcPy automation for ArcGIS and ArcGIS Pro. So first we'll see the description about the ArcGIS and ArcPy. So ArcGIS software for working with special data using a Python and ArcGIS users are able to automate repetitive tasks involved in GIS administration and analysis. This training is automated to GIS analyst who is wish to automate the work, which is the repetitive tasks are there, or we say the batch processing and GIS process, not only for the GIS automation, but also who want to move further for the GIS development journey. So ArcPy is a Python side package, or we can say the module side package in the sense which is installed with our ArcGIS and module that provide a useful and productive way to perform geospatial data analysis, data conversion, data management, and map automation with the Python. Python is becoming more and more popular writing, or we can say the custom scripting in ArcGIS softwares like ArcGIS and ArcGIS Pro. This course takes a leveled approach to writing scripts. So not only the writing commands, but also the script writing, created tools, toolbox, Python edits. So one by one, these things we'll see further. So in this journey, we'll see the introduction about the Python. In an introduction of Python, we'll see what is the Python, what is the history of Python, who developed this Python, and why he gave that name of Python. After that, little bit we are going in depth for the little bit codes. So we'll see what is the variable, what is meant by variable. So what is the role of variable, what is the value. After that, data types. So each software have its own data type, or or it's every just like in GIS we have raster and vectors. And if we go for Python, if we go for Java, if we go for JavaScript, if we go for another languages, they have their own set of kind of data types. So आपण ते डेटा टाइप बघणार आहे की डेटा टाइप काय असते. कंडिशनल स्टेटमेंट्स काय काय आहेत, एक्सप्रेशन त्याचं काय काय, त्यामध्ये कंडिशनल स्टेटमेंट काय काय, इफ कंडिशन आहे, एल्स कंडिशन आहे, तर ते स्टेटमेंट काय आहेत, एक्सप्रेशन्स काय काय आहेत. त्यानंतर आपण पायथनचे स्वतः एक मॉड्यूल आपण बनवू शकतो. तर ते मॉड्यूल काय कशासाठी बनवतो आपण, त्याचा पर्पज काय, तर त्या गोष्टी आपण बनवणार आहे. लूप आहे की एखादा मला टास्क रिपिटेटिव्हली करायचा आहे. समजा मला बफर एक शेप फाईल करायची आहे आणि ती 10 वेळा करायची आहे, 15 वेळा करायची आहे, तर रिपिटेटिव्ह जेवढी करायचं मी तेवढी व्हाईल लूप आणि फॉर लूप वापरतोय. किंवा पायथन मध्ये आपल्याला मेथड आहे दोन, व्हाईल लूप, फॉर लूप. त्यानंतर क्लास ऑब्जेक्ट काय आहे, तर हे ज्यावेळी आपलं पायथनचं इंट्रोडक्शन संपेल त्यावेळी क्लास आणि ऑब्जेक्ट काय आहे,
तर हे खूप महत्वाचं, जसं की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज OOP म्हणलं जातं. तर तो नक्की रोल काय आहे? तर कोड स्ट्रक्चर कसं असावं? ते एखाद्या कशा राईट वेनं लिहिलं पाहिजे. तर तो काइंड ऑफ हा रूल आहे म्हणू शकतो एक कोडिंग मधला. मग त्यामध्ये जावा असेल किंवा पायथन आहे आपलं किंवा C++ आहे. तर ह्या लँग्वेजेस काय आहेत ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत किंवा एक कन्सेप्ट समजून घ्यायचा बस. त्यानंतर आपण थोडंसं मूव होतोय पुढं की एरर हँडलिंग. समजा एखादा कोड लिहितोय, त्या कोडमध्ये लिहिताना काहीतरी आपलं चुकतंय किंवा चुकणार आहे, तर त्यावेळी तो कोड मध्येच बंद न पडता, तर तो जो एरर आहे तो कशा प्रकारे हँडल करता येईल आपल्याला, त्याचा कसा एरर मेसेज घेता येईल, तर ह्या गोष्टी आपण थोडंसं बघतोय. अंडरस्टँड मेसेज कॅप्चरिंग, हँडलिंग स्पेसिफिक केस, ट्राय अँड एक्सेप्ट. तर हा एरर हँडलिंगचा एक प्रकार आहे. तो आपण व्यवस्थित समजून घेऊया की काय असणार आहे तो. तो एक आहे. त्यानंतर बघतो की फाईल हँडलिंग. तर एखादी फाईल आहे आपल्याकडं, ती नोटपॅड असेल, एक्सेल असेल, CSV असेल, तर ती आपल्या पायथनमध्ये कशी इम्पोर्ट करायची, त्याच्यामध्ये कसं आपल्याला स्वतःचा डेटा ऍड करता येतोय, स्वतः कसा डेटा एखादा आपण त्या फाईलमधून घेऊन आपल्या स्क्रिप्टमध्ये घेऊन कसं काम करू शकतोय, तर हे फाईल हँडलिंग मध्ये येतं. हे फाईल हँडलिंग आहे आपलं. त्यानंतर तर पायथनचा हा इथपर्यंत सिलेबस आपला, त्यामध्ये आपण पायथनचं इंट्रोडक्शन असेल किंवा आपण बऱ्यापैकी जितकं आपल्याला पाहिजे आपल्या ArcGIS साठी, ऑटोमेशनसाठी, तेवढ्या पूर्ण गोष्टी आपण व्यवस्थित क्लिअर करतोय आणि ते समजल्यानंतरच आपण आपण आपल्या ArcPy साठी मूव्ह करतो. तर ArcPy काय आहे, तर त्याचं इंट्रोडक्शन आपण बघणार आहे. ArcPyचं व्हॅकॅब्युलरी असेल किंवा त्याची चीट शीट जी आहे, तर ते चीट शीट काय, त्याचा वर्किंग एरिया काय, तर त्याच्यामध्ये काय गोष्टी करू शकतो, काही गोष्टीसाठी लिमिटेशन आहे, तर त्या गोष्टी आपण बघतो. ArcPy मध्ये क्लासेस आहेत, जसं की आपण क्लास ऑब्जेक्ट म्हटलं तसं. ArcPy मॉड्यूल काय आहे ते बघणार आहे आपण. ArcPy मॉड्यूल मध्ये ArcPy डॉट मॅपिंग काय आहे, ArcPy स्पॅशल अनालिसिस काय आहे, नेटवर्क अनालिसिस काय आहे, डेटा ऍक्सेस, मला ज्यावेळी ऍट्रिब्यूट मधला डेटा एखाद्या ठिकाणी गेट करायचा आहे, त्याच्यामध्ये ऍट्रिब्यूट मला चेंज करायचं आहे, ऍट्रिब्यूट मध्ये काही रो डिलीट करायचे आहेत, काही फीचर डिलीट करायचे आहेत, काही फीचर ऍड करायचे आहेत, काही फीचरचा ऍट्रिब्यूट चेंज करायचा आहे, त्यासाठी ArcPy डॉट DA डेटा अनालिसिस. ArcPy इम्पोर्ट कसं करायचं, पायथन आणि ArcPy रिलेशन त्याचं काय आहे नक्की, ArcPy फंक्शन्स काय काय आहेत, एक्सेल कशी ऍड करायची, त्याच्यामध्ये आपला कोड कसा लिहायचा ते बघतो आपण. जिओ प्रोसेसिंग कसं, जे टूल आहे जिओ प्रोसेसिंगचे, समजा जे काय 5-6 टूल आहेत आपले, कुठले मर्ज असेल, बफर असेल, इंटरसेक्ट असेल किंवा डिझॉल्व असेल, तर हे सगळे टूल आपण पायथन मध्ये म्हणजे आपल्या त्या ArcGIS मध्ये कसे वापरायचे आणि एक्सपेक्टेड जो काय रिझल्ट पाहिजे आपल्याला, तर तो कसा घेऊ शकतो, तर कसं त्यामध्ये पायथन आपण ऍड करतोय, काम करतोय, तर त्या गोष्टी आपण बघणार आहे. डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट विथ पायथन, जी काय आयडियल आहे त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट म्हणजे जो वर्क स्पेस असेल, त्या वर्क स्पेस वरती कसं काम करतोय आपण, एखादा फोल्डर सिलेक्ट करतोय, त्या फोल्डर मधून डेटा गेट करतोय, त्या फोल्डर मध्ये डेटा आपण परत सेव्ह करतोय, तर त्या गोष्टी. लायसन्स, जे काय ArcGIS प्रोडक्ट आहे त्याचे लायसनिंगचा भाग आहे, सर्व्हर असेल त्याचं ArcGIS इंजिन असेल, तर त्या गोष्टीच आहे. आणि एक्सटेन्शन आणखी एकासाठी लायसन्स वापरतो आपण, की समजा मी स्पेशल अनालायसिस जसं ArcGIS मध्ये थोडंसं ArcGIS उभार करतो, तर एन्व्हायरमेंट कन्फिगरेशन असेल ArcGIS, रीड अँड राईट एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स असतील, कॉमन युजली एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल कोणते कोणते, एखादं समजा की मी एखादं प्रोसेसिंग करतोय, त्या प्रोसेसिंग केल्यानंतर मला एखाद्या फोल्डरमध्ये सगळा डेटा सेव्ह करायचा आहे किंवा डेटा एका फोल्डरमधून दुसऱ्या फोल्डरमध्ये मूव्ह करायचा आहे, ते काय जे शेप फाईल आहेत, हजारो शेप फाईल असतील, त्या शेप फाईलचं कॉर्डिनेट सिस्टम चेंज करायचं आहे, त्यानंतर त्यांचं रिनेम करायचे त्या फाईलचे नाव, किंवा ऍट्रिब्यूटचं मला काउंट घ्यायचं आहे, फीचरचा काउंट घ्यायचा आहे, तर त्या गोष्टीसाठी आपण सुद्धा एन्व्हायरमेंट कन्फिगरेशन करू शकतो. डेटा इन्फॉर्मेशन, डिस्क्राईब ArcPy फंक्शन, फीचर क्लास प्रॉपर्टी, रास्टर जो काही डेटा असतो आपल्याला, तर रास्टर अनालिसिस असेल किंवा रास्टरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, तो म्हणजे टाईलची साईज असेल, तो किती बीट्स आहे, तर त्या गोष्टी सुद्धा आपण इथून गेट करू शकतो पायथन.
तर वन न घेता आपण मल्टिपल क्वेरीज वापरू शकतो आणि मल्टिपल काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग वापरून आपण तो सगळा डेटा फिल्टर आउट करू शकतोय विथ पायथन. डेटा सेट प्रॉपर्टीज, समजा माझ्याकडे एखादा डेटा सेट आहे, त्याची कोऑर्डिनेट सिस्टम असेल, त्याच्यामध्ये असणारे फीचर क्लासेस, नंबर ऑफ फीचर क्लासेस असतील, त्यांच्या रिगार्डिंग जिओमेट्रिकल प्रॉपर्टीज असतील, तर त्या सुद्धा आपण इथून गेट करू शकतो. वर्क स्पेस प्रॉपर्टी सुद्धा आपण पूर्णपणे घेऊ शकतो. तर आर्कजेएस मध्ये जे वर्क मी जसं म्हणतोय की जिओ प्रोसेसिंग साठी हे जे टूल आहेत, मार्ज क्लिप बफर, हे आपण पायथन मध्ये पण वापरू शकतो. म्हणजे पायथन ते टूल कॉल करू शकतोय, रिक्वायर्ड पॅरामीटर देऊ शकतोय आणि फ्लेक्झिबिलिटी असते त्याला. जसं की एन्व्हायरमेंट सेटिंग आता आहे आपल्या आर्कजीएस, तर ह्यामध्ये जे काही एन्व्हायरमेंट सेटिंग आहे ते सेटिंग सुद्धा आपण आपल्या पायथन मध्ये करू शकतो. समजा की मला एन्व्हायरमेंटची लिस्ट घ्यायची आहे, नॉर्मल सांगतो मी की बाबा ह्या एन्व्हायरमेंट मध्ये मी काय काय सेट करू शकतो आणि गेट करू शकतो. तर पायथनचा टूल इथं आहे, तुम्ही बघू शकता आर्कजीएस मध्ये पायथनचा टूल येत आहे, ही त्याची विंडो आहे. समजा इम्पोर्ट सिम्पली आपण जाणार आहे, फक्त मी तुम्हाला आयडिया म्हणून दाखवतो. मला एक लिस्ट घ्यायची एन्व्हायरमेंटची, व्हेरिएबल दिलंय, हे काय नाही समजलं तरी ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, आपण स्क्रॅच पासून एकदम स्क्रॅच पासून समजणार आहे. arcpy डॉट लिस्ट एनव्ही ओपन ब्रॅकेट, तो दुसरी विंडो आहे इथं. त्या विंडोत मी काहीच तुम्हाला त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू देत नाही. आता मी बघतोय फॉर लूप एक वापरतोय एनव्ही इलास्टिक लिस्ट, हे सगळं तुम्हाला मी शिकवणार आहे. पण त्याच्या अगोदर फक्त तुम्ही समजून घ्या की हे असं आपण हे कोड करू शकतो. त्याच्यामध्ये आर्कजीएस मध्ये हे सगळं करू शकतो. हे बघा, फक्त मी एक कोड लिहिला, वरती जातो. हा, एन्व्हायरमेंट जे काही सेट करणार आहे आर्कजीएस मध्ये, तर हे सगळे इतके एन्व्हायरमेंट आपण आर्कजीएस मध्ये सेट करू शकतो. त्याच्यामध्ये ऑटो कमेंट असेल, एक्स वाय रिझोल्युशन असेल, त्या रास्टरचं वेक्टरचं, डिपेंड ऑन डेटा. समजा वेक्टर आहे तर त्याच्या प्रॉपर्टी, त्याचं एन्व्हायरमेंट कसं सेट करतो. वर्कस्पेस असेल की माझा डेटा कुठं सेव्ह झाला पाहिजे, त्यानंतर जे काही आउटपुट माझं तयार होणार आहे त्याची कोऑर्डिनेट सिस्टम कोणती पाहिजे, जे काही प्री डिफाईन एक प्रोजेक्ट आपण सेट करतो, तर हे सगळं सेटिंग आपण इथून करू शकतो. आणि किती आहे, फक्त 2-3 लाईनीचा कोड लिहायला लागतो त्यासाठी. अदरवाईज मग इंटरफेसनं जायचं आहे, इथून पण आपण सेट करू शकतो. वर्क एन्व्हायरमेंट जावा, वर्क स्पेस मला फोल्डर सिलेक्ट करायचा आहे, तो फोल्डर मी इथून सिलेक्ट करणार. पण हे सगळं आपण इथे हे सगळं जे आहे ते आपण आपल्या पायथन मधून करू शकतो. ते ही जी मी पायथनची विंडो घेतली ती इथूनच घेतली, आर्कजीएस मधूनच पायथन विंडो बस. तर मी थोडंसं परत आपल्या ह्याला जातो सिलेबसला. त्यानंतर ॲट्रिब्यूट्सची जे काही मला कोड रन करायचा आहे किंवा ॲट्रिब्यूट मध्ये मला काहीतरी कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, समजा एरिया कॅल्क्युलेशन करायचं आहे किंवा एखादा डेटा मला फीचर माझ्याकडे आहेत ते अपडेट करायचे आहेत किंवा डिलीट करायचे आहेत, त्याच्यात जिओमेट्री बरोबर काय मला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, तर ते सगळं डीए आर्कपाय डीए डेटा अनालिसिस नावाचे आपण हे सगळं मॉड्यूल न करतोय, तो आर्कपाय मध्ये. जिओ प्रोसेसिंग मगाशी म्हटल्यासारखं हे सगळे टूल्स आपण इथं ऍड करू शकतो आणि वर्क करू शकतो. डेव्हलप पायथन आयटेम्स, पायथन आयटेम हा आयटेमचा तुम्हाला एक प्रकार दाखवतो. काय आयटेम, आयटेम म्हणजे काय, पायथनचे आयटेम्स. इंट्रोडक्शन टू आयटन आयटेम्सचे इंट्रोडक्शन करतोय, क्रिएट पायथन आयटेम्स करतोय, आयटेम बटन्स, आयटेम टूलबार्स. मी थोडंसं तुम्हाला आयटेम्स दाखवतो कसं असतं. तर समजा माझ्याकडे एक डेटा आहे, डेटा या डेटा इज तर हा डेटा आहे, मी तुम्हाला दाखवेन. प्रॉपर्टी डेटा नावाचा एक माझ्याकडं डेटा सेट आहे. तर तुम्ही बघू शकता ह्याच्याकडं ऍट द सेम टाइम मोर दॅन 10-12 फीचर क्लास ऍड केलेत. तर काय होतंय, कधी कधी ना आपल्याला ऍट द सेम टाइम ते लेअर हाईड करायचे. थोडंसं झूम आउट करतो, हा सगळा डेटा आहे आपल्याकडं. तर ह्या डेटामध्ये मी प्रॅक्टिसला तुम्हाला फर्दर शेअर करेल तो डेटा. आता हा जो डेटा आहे ना, याच्यावेळी काय काय आपल्या रिक्वायरमेंट काय असते, आपल्याला गडबडीचं काम आहे का, तर मी काम करतोय आणि ऍट द सेम टाइम मला सगळ्याच्या सगळे लेअर रिमूव्ह न करता चेकआउट करायचे, म्हणजे अनविजिबल करायचे. तर त्यासाठी आपण काय करतोय की एक टूल बनवलंय. आता इथं बघू शकता विजिबिलिटी ऑफ बटन, क्लिक केलं तर ते विचारतं विजिबल कमांड, मी म्हणतोय ओके.
आता इथं दोन टूल ऑटोमॅटिकली चेक इन चेकआउट झालेत, म्हणजे विजिबल झालेत. तर मी जर हाईड म्हटलं तर सगळ्याचे सगळे लेअर हाईड जाणार तुमचे, सगळे लेअर हाईड झाले. आणि समजा म्हणलं ते परत लेअर सगळ्यापाशी सगळे बघायचे, क्लिक केलं, सगळ्याचे लेअर लेअर सगळे विजिबल झाले. तर हे काइंड ऑफ बटन जे आपण इथं तयार करून ठेवतोय ते सगळे येते कशानं, तर ते येतंय पायथन ऍडिन्सनं. तो पायथन ऍडिनचा भाग आहे. समजा मला लेअर सगळ्याचे सगळे रिमूव्ह करायचे आहेत, तर आपण वन बाय वन रिमूव्ह करतो किंवा प्रॉपर्टी चेंज करतो. तर डायरेक्ट दुसरे छोटे छोटे टूल तयार करून ठेवलेत ना, फक्त तुम्हाला हे दोनच दाखवतोय मी. समजा रिमूव्ह करायचे म्हटलं सगळेच, रिमूव्ह ऑल म्हटलं, कॅन वी रिमूव्ह ऑल लेयर्स, ते विचारते परमिशन, त्या टूलमध्ये लिहिलंय सगळा कोड. ओके म्हटलं, सगळेचे सगळे त्यांना लेअर रिमूव्ह कर. तर हे पायथन ऍडिंगचा एक प्रकार आहे, तोही आपण लास्टला बघणार आहे कसं करायचं. नेक्स्ट मूव करतो. स्पेशल अनालिसिस मॉड्यूल्स, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही रास्टर अनालिसिस करताय त्यामध्ये स्लोप क्रिएट करायचा आहे, विजिबिलिटी क्लिअर, म्हणजे विजिबिलिटी जे टूल आहे म्हणजे अस्पेक्ट असेल किंवा ड्रेनेज नेटवर्क बनवायचं असेल, तर त्यावेळी आपण हे सगळं अनालिसिस टूल मॉड्यूल वापरतोय. पायथन मॉड्यूल मॅपिंग मॉड्यूलचे परवा आपण वेगळं ऑटोमेशन केलं आणि मॅप एक तो एक प्रिंट झाले, ते काय ह्याच्यामध्ये सेव्ह झाले. हा शेवटचा एक मॉड्यूलचा प्रकार आहे, तो आपण बघणार शेवटी. त्यानंतर हाफ डेटा फ्रेम्स असतील किंवा काय असतील किंवा लेअर असतील, त्या लेअरवरती कसं काम करायचं, स्टायलिंग वरती कसं काम करायचं आहे, त्या मॅपचं टायटल कसं चेंज करायचं, हे सगळं आपण ते बघणार आहे. आपण काय बघतो की कोर्स महिना 2 मंथ ड्युरेशन आहे, इथं सिलेबस आपला कव्हर झालाय. त्यानंतर आपण या सिलेबस मध्ये आपण काय कव्हर करायचा प्रयत्न केला तर एक तर म्हणजे पायथन, आणि पायथन नंतर अर्पाय, हे आपलं मोटिव्ह आहे. पण इन बिटवीन आपण ट्राय करतोय की वेब डेव्हलपमेंट काय आहे, त्यानंतर डेटाबेस काय आहेत, सर्व्हर कोणते कोणते आहेत जीएस मध्ये. तर बऱ्यापैकी आपण ट्राय करतो की आपला तो व्ह्यू पण क्लिअर होईल. तर हा सिलेबस होता. आय होप की कुणाला डाऊट नसेल. असेल तर या सिलेबसवरती तुम्ही क्वेश्चन करू शकता, आणि जो अपडेटेड सिलेबस आहे मी आज ग्रुपमध्ये शेअर करतोय, तर तुम्ही तो गॉन थ्रू करू शकता आणि तुम्हाला जे डाऊट आहेत ते फर्दर आपण या सिलेबसवरती डिस्कस करू शकतो. तर त्याच्या अगोदर आपण काय करूया की मी आज थोडस स्टार्ट करतोय कोर्ससाठी. त्याच्यामध्ये आपण आज काय करायचा प्रयत्न करतोय की पहिल्यांदा डायरेक्ट पायथनला न जाता त्याच्या अगोदर आपण थोडस वॉर्मअप करून घेऊया, की समजून घेऊया की बाबा ठीक आहे, की थोडस बाबा लँग्वेज काय असते. त्यानंतर एखाद्या कम्प्युटरवरती आपण डायरेक्टली काहीतरी कोड लिहितोय, तर त्याच्या अगोदर आपल्याला प्री गोष्टी काहीतरी समजल्या पाहिजेत, त्या माहित पाहिजेत. तर त्या कोणत्या गोष्टी आहेत त्या आपण समजून घेतोय. त्यानंतर मग आपण थोडंसं बघतोय की व्हॉट इज प्रोग्रामिंग, म्हणजे प्रोग्रामिंग म्हणजे काय नक्की. आणि नंबर सिस्टम, आता नंबर सिस्टम म्हणल्यावर आपल्याला थोडासा डाऊट आला असेल की इथं नंबर सिस्टमचा काय संबंध आहे, की आपण थोडी स्टॅटिस्टिक्स शिकतोय, नाही बरोबर. पण नंबर सिस्टम एक आपल्याला व्ह्यू क्लिअर करून देतं की हा हे काय बायनरी काय आहे, कारण कम्प्युटर आपल्या ABCDEF Z किंवा 1 2 3 हे कम्प्युटरला काही समजत नाही, त्याला समजतं फक्त 0 आणि 1. मग 0 आणि 1 जे आहे, तर माझं नाव समजा सागर आहे, तर मी कम्प्युटरवरती आता जशी माझी पीपीटी आहे, त्या पीपीटी मध्ये मला दिसतंय टुडेज कंटेंट्स, व्हॉट इज लँग्वेज, लँग्वेज प्रोग्राम, हे जे लिहिलंय ते फक्त ते युजरच्या समाधानासाठी, म्हणजे असं आपण बघतोय तर ते आपल्या समाधानासाठी. पण जरी तो आता रिप्रेझेंट जरी करतोय, तर ते फक्त बॅकएंडला त्याला एकच माहिती आहे 0 आणि 1. तो टुडे कंटेंट असला तरी तो 0 आणि 1 मध्येच कन्व्हर्जन त्यांनी केलंय. तर हे काइंड ऑफ आपण थोडंसं समजून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला ते सोयीस्कर होईल आणि ह्या गोष्टी आपल्याला समजून जातील की बाबा हे कसं कम्युनिकेट होतंय आणि कुठं स्टार्ट आहे आणि कुठे एंड आहे. तर टुडे आपण बघतो की लँग्वेज म्हणजे काय आणि कम्युनिकेशन विथ कम्प्युटर्स. तर व्हॉट इज लँग्वेज, भाषा म्हणजे काय. तर भाषा एक माध्यम आहे. माध्यम कशासाठी, की आदान प्रदान करण्यासाठी, की माझ्याकडे जे आहे ते कोणाला तर मला सांगायचं आहे, ते मला कोणाला तर द्यायचं आहे, किंवा काहीतरी कन्व्हे करायचं आहे मला, माझ्याकडे जो मेसेज आहे किंवा काही गोष्टी आहेत त्या. तर ह्या करत असताना मला एक कोणतं तरी माध्यम वापरलं पाहिजे, की बाबा ते पुढच्याला व्यवस्थित समजलं झालं पाहिजे आणि त्याला ते अंडरस्टँडिंग करून त्यानं त्या पुढच्या गोष्टी प्रोसेस केल्या पाहिजेत. तर हे एक माध्यम आहे. लँग्वेज म्हणजे काय, एक माध्यम आहे. मग ते मराठी आहे, हिंदी आहे, इंग्लिश आहे, कन्नड आहे.
तर हे आपण एक माणूस दुसऱ्या माणसाबरोबर बोलवताना किंवा इंटरॅक्ट करताना ह्या लँग्वेजेस वापरतो. पण ह्या लँग्वेजेस कम्प्युटर बरोबर बोलताना यूज होतात का? नाही होत. त्या कम्प्युटरला कम्प्युटरच्या भाषेतच समजावं लागतं आणि सांगायला लागतं. देन ओन्ली ते कम्प्युटर आपल्याशी रिॲक्ट करू शकतं. जर मी त्याला इंग्लिशमध्ये बोललो, मी कन्नडमध्ये बोललोय किंवा दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये कम्प्युटरशी कनेक्ट करायला प्रयत्न करतोय, तर ते आपल्याला रिस्पॉन्ड करणार नाही. कारण त्याची समजण्याची भाषा वेगळी आहे. तर लँग्वेज अ सिस्टम ऑफ कन्व्हेन्शनल स्पोकन मॅन्युअल. आता भाषा ही कशा-कशामध्ये असू शकते. ती भाषा बोलली पण जाऊ शकते. एखाद्या मॅन्युअलमध्ये ऑलरेडी रिटन केलेली असू शकते, राईट केलेली असू शकते किंवा ते सिम्बलमध्ये सुद्धा आपण सांगू शकतो किंवा ते राईट केलेली आहे कुठेतरी. तर ही भाषा लिहिली जाऊ शकते, बोलली जाऊ शकते. सो these are the ways by means of which human beings are members of social group and participants in the culture express themselves. ज्यावेळी आपण एखाद्या कम्युनिटीमध्ये राहतो किंवा ग्रुप ऑफ पीपलमध्ये राहतो, लोकांमध्ये राहतो, त्यावेळी भाषा काय एक्सप्रेस करते? तर आपलं कल्चर एक्सप्रेस करते किंवा स्वतःला जे काय एक्सप्रेस करायचं आहे किंवा अबाउट एनिथिंग, तर त्यासाठी एक माध्यम म्हणून लँग्वेज वापरतोय आणि ती बोललेलं पण असू शकतं किंवा लिहिलेलं पण असू शकतं. भाषा लिहिलेली पण असू शकते आणि बोललेली पण असू शकते. आता फक्त आपल्याला विचारत होता, की नाही भाषा म्हणजे फक्त बोलली जाते. नाही, भाषा लिहिली पण जाऊ शकते. आता जसं आपण ईमेल सेंड करतोय, मित्राला मेसेज करतोय, ते सुद्धा कम्युनिकेशनच आहे आपलं. मग ते कम्युनिकेशन आपण कसं करतोय? टेक्स्टमध्ये ABCD जे काही अल्फाबेट आहेत ते वापरतोय फक्त. पण हे अल्फाबेट कम्प्युटरला समजतात का? नाही समजत. मग त्याला समजतं काय? 0 आणि 1. तर नेक्स्ट आहे लँग्वेजमध्ये आपण हे बघतोय दॅट कॅन बी सिम्बल्स, बोलणं आणि these are the types of languages which is we people are using. आपण लोक वापरतो हिंदी, मराठी, इंग्लिश. त्यानंतर ज्यावेळी आपण माणसं सोडून आपण ज्यावेळी एखाद्या कम्प्युटरवरती बोलायला जातो किंवा कम्प्युटरला आपण बोलतोच ना की ते डेली कसं बोलतो आपण कम्प्युटरशी बोलतो पण कसं बोलतो माऊसने जो बारकोड रीडर आहे त्याच्यानं कीबोर्डनं OCRनं स्कॅनरनं ट्रॅक बॉलनं MCRनं टच पॅडनं तर हे आपण कम्प्युटरनं त्याच्या भाषेत बोलतोय की माऊसने एखादं बटन दाबणे कीबोर्डवरती क्लिक करणे हे कम्युनिकेशन असं आपलं कम्प्युटर बरोबरचं हे कम्युनिकेशनच आहे कम्प्युटर कोर्सचं. का तर त्याला मी डायरेक्टली जर स्पीकरवरती सांगितलं, आता तो लिहू शकतोय. पण त्या गोष्टी पूर्णपणे कुठेतरी कन्व्हर्जन होतं. आता माऊसने क्लिक केल्यानंतर कुठेतरी ते प्रोग्रामवरती जाऊन कुठेतरी बफर होतंय किंवा त्याचं आउटपुट सेव्ह होतंय. हे व्हर्चुअल आहे. पण इट इज गोइंग समवेअर. ते कुठेतरी आतमध्ये जाऊन काहीतरी चेंज करतंय. तर ते पुढचं बघू आपण. पहिला इनपुट डिव्हाइसेस येतात ज्या कम्प्युटरच्या, त्याच्याने आपण त्याच्याशी कम्युनिकेशन करतोय. नेक्स्ट आहे आता कम्युनिकेशन कम्प्युटरचं आय थिंक समजलं असेल. तर कम्युनिकेशन समजलं असेल आणि ह्युमन कम्युनिकेशन कम्प्युटर कम्युनिकेशन समजलं असेल तर आपण थोडंसं बघूया की प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय. आता ठीक आहे. आता ज्यावेळी मी इथं वापरलं की इनपुट डिव्हाइसेस वापरलेत आणि माझा पर्पज पूर्ण केला की ठीक आहे मी बफर करायचं होतं माऊसने केलं कीबोर्डनं काहीतरी त्याला डिस्टन्स दिला. पण ज्यावेळी मला त्या कम्प्युटरमध्ये मला काहीतरी चेंज करायचं आहे आणि त्या कम्प्युटरमध्ये इन डेप्थ मध्ये मला काम करायचंय आणि काहीतरी सॉफ्टवेअर तयार करायचे आहेत. तर त्यावेळी मला प्रोग्रामिंग लिहायला लागतं. ह्याच्यानंतरचं मोठं जे काय एक इनपुट डिव्हाइस आहे, एक इनपुट मेथड आहे, ती आहे प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि ते जर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मला समजल्या, की कम्प्युटरला लवकर काय समजतं, तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज लवकर समजते. कंपेअर टू माऊस, कीबोर्ड आणि स्कॅनर, जॉयस्टिक आहे तुमचा, जो काही OCR आहे. तर हे प्रोग्राम माध्यम जे आहे ना, ते खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानुसार आपण डायरेक्टली कम्प्युटरशी कनेक्ट होऊन जे काय त्याच्याकडनं आउटपुट पाहिजे, जे प्रोडक्ट पाहिजे, ते लवकर इफिशियंट पद्धतीनं आणि व्यवस्थित घेऊ शकतो. तर त्यामुळं आपल्याला हे इनपुट डिव्हाइसेस सोडून आपण ट्राय करतोय प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरायला. कारण ते डायरेक्टली तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकताय कोणत्याही कम्प्युटरवरती. तर मी येतोय प्रोग्रामिंग लँग्वेजला. आता समजलं असेल लँग्वेज, कम्प्युटर लँग्वेज आणि नेक्स्ट आहे व्हॉट इज प्रोग्रामिंग लँग्वेज? प्रोग्रामिंग लँग्वेज ठीक आहे. आता मला समजलं इनपुट ह्याच्यापेक्षा सुद्धा एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज महत्वाची आहे जेणेकरून कम्प्युटरला समजते. तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय?
kind of notation written. Okay. A computer language is a system of notation for writing computer programs. Most program languages are text-based formal languages, but they only may also be a graphical. They are kind of computer languages. तर ह्या ज्या लँग्वेजेस आहेत कम्प्युटर लँग्वेजेस आहेत तर म्हणू शकतो की त्या कम्प्युटरला समजण्यासाठी त्या कदाचित टेक्स्ट म्हणजे अल्फाबेटमध्ये पण लिहिलेले आहेत, कधी कधी त्याला साइन आणि सिम्बॉल पण वापरलेत. तर हे एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरताना लिहिल्या जाणाऱ्या काइंड ऑफ अल्फाबेटचं इन्फॉर्मेशन आहे. नॉर्मली आपण आपलं लिहितो की एबीसीडी अल्फाबेट वापरतो दोज वेअर टर आपण काय करतो आपला पर्पज पूर्ण करतो. पण कम्प्युटरमध्ये पण तसंच आहे. तर जी काही लँग्वेज लिहिली जाते ती सुद्धा टेक्स्ट बेस्ड असते आणि काइंड ऑफ सिम्बल्स मध्ये किंवा ग्राफ मध्ये असते. तर हाच एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. नेक्स्ट आहे ह्युमन अँड कम्प्युटर ऍक्शन आणि प्रेझेंटेशन लँग्वेज. आता ज्यावेळी आपण समजा मी एखादे प्रेझेंटेशन तयार करतोय सिम्पली प्रेझेंटेशन मध्ये मी ए बी सी डी जे काही अल्फाबेट जे तुम्हाला दिसतंय भले ते मी राईट केलंय ते माझ्या लँग्वेजमध्ये ह्युमनला समजेल असं म्हणजे माझ्या टीमला समजेल असं मी लिहिलंय. पण ते कम्प्युटरसाठी ते असं नाही. कम्प्युटरसाठी ते सगळं बायनरीच्या बायनरी. आता जे सिम्बल दिसतात, जे काही ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दिसतात, जे काही इमेजेस दिसतात, ते सगळंच्या सगळं त्याच्यासाठी काय आहे फक्त 0 आणि 1 आहे. आता हे 0 आणि 1 आहे हे आपल्याला कसं समजणार की बाबा जे काय पीपीटी प्रेझेंटेशन होतंय ते 0 आणि 1 आहे हे मला कसं समजेल. कारण आपण म्हणतो की ठीक आहे हे ह्युमनसाठी मग ह्युमन कोणती मग आपण माणसं कोणती लँग्वेज वापरतोय किंवा कोणती नंबर सिस्टम वापरतोय तर त्या नंबर सिस्टमला आपण बघणार आहे. आय होप की थोडंसं प्रोग्राम समजलं असेल. नाही समजलं तरी पुढं क्लिअर होईल 100%. नंबर सिस्टम आता डेली यूज मध्ये आपण नंबर सिस्टम यूज करतो सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत. कसं नंबर सिस्टम म्हणजे काय तर तुम्ही जर बघितलं तर स्वतः घड्याळ आहे आपलं घड्याळ. त्या घड्याळमध्ये एक नंबर सिस्टम आहे ती स्टार्ट होते 1 पासून ते 12 पर्यंत. त्यामध्ये तुमच्याकडे 1 आहे 2 आहे 3 आहे अप टू 12 नंबर आहे ते प्रत्येक नंबर वेगळे आहेत. फोन नंबर घ्या. फोन नंबर तुमचा स्टार्ट होतो 0 ला आणि एंड होतो 9 ला. 0 1 2 3 अप टू 9. तर ही नंबर सिस्टम आपण का डिफाईन केली ही आपल्याला का आपण का वापरतो ह्यासाठी की मला सोपी पडते ती. कुठल्याही ह्युमन ब्रेनला किंवा आपला जो मेंदू आहे तो ह्या लँग्वेजसाठी ह्या नंबर साठी काय करतो तो आपल्याला हेल्प करतो मदत करण्यासाठी. तर नंबर सिस्टम मी तुम्हाला दाखवेल नंबर सिस्टम म्हणजे काय. द नंबर सिस्टम गिव्ह अ डिफरंट वे टू रिप्रेझेंट अ नंबर्स. मग नंबर सिस्टम एकच आहे का नाही. नंबर सिस्टमचे 4 महत्वाचे प्रकार आहेत. ते कोणते मग ते आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल वी यूज अ डेसिमल. आता ह्युमन जो आता मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की कोणतंही घड्याळ घ्या त्यामध्ये 1 ते 12 अंक तुम्हाला भेटणार. मोबाईल नंबर घ्या 0 to 9च भेटणार. बर्थ इयर घ्या बर्थ डेट घ्या किंवा कोणताही मंथ घ्या तर हे सगळं डेसिमल नंबर तिथे भेटणार आपल्याला. इव्हन जर कॅल्क्युलेशन करायला जातोय आपण कोणत्याही गणितातला नंबर घेतला तर तो 0 to 9च असतो. म्हणजे आपण ऍज अ ह्युमन आपण फक्त डेसिमलचा वापर करतोय. मग डेसिमलच ह्या जगात एक्झिस्ट आहे का नाही. इट इज मोर दॅन डेसिमल. डेसिमल पेक्षा दुसरे नंबर सिस्टम आपल्याकडे आहेत. तर ते कोणते कोणते आहेत तर डेसिमल आपण वापरतोय 0 to 9. बायनरी आहे. बायनरी कोणासाठी कम्प्युटरसाठी किंवा जे इलेक्ट्रिकल डिव्हायसेस आहेत ते सगळेचे सगळे काय वापरतात बायनरीज वापरतात म्हणजे 0 अँड 1च. ऑक्टल 0 to 7 ते तुम्हाला मी दाखवतो कोणते कोणते नंबर आहेत. आणि हेक्साडेसिमल हे 4 प्रकार महत्वाचे आहेत नंबर सिस्टम मध्ये. डेसिमल जो आपण नॉर्मली यूज करतोय. बायनरी 0 to 1. बायनरी 0 to 1 0 अँड 1 0 म्हणजे काय ऑफ 1 म्हणजे ऑन ऑन ऑफ. ऑक्टल 0 to 7 डेसिमल ए सॉरी 1 0 to F 0 to F मी तुम्हाला ते दाखवतो. इथं नंबर सिस्टम आहे सगळे बघू शकता. इथं नंबर सिस्टम मध्ये 4 डिवायडेड आहेत. हे डेसिमल बायनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल. पहिला बघू शकता तुम्ही डेसिमल. डेसिमल मध्ये
जे तुमचे नंबर आहे 0 to 9, 0 1 2 3 up to 9. बायनरी ह्याच्यामध्ये दोनच नंबर आहेत. कुठला? 0 आणि 1च. 0 म्हणजे काय? ऑन. 1 म्हणजे काय? ऑफ. फक्त कॉम्प्लिकेटेड करणार नाही. नंबर सिस्टमचा आपला मला वाटतं हा एकच प्रेझेंटेशन असेल. ह्यानंतर फक्त अंडरस्टँडिंग असेल की बाबा ठीक आहे काय. ऑक्टल. ऑक्टल मध्ये 0 1 2 up to 7 म्हणजे हे सगळे नंबर किती आहेत? एकूण 8 आहेत, म्हणजे त्याला म्हणतात ऑक्टल. 8. हेक्साडेसिमल मध्ये तुमचा नंबर चालू होतो 0 1 up to 9. त्यानंतर 9 पासून तो ए ला चालू होतो. 9 नंतर 10 येतं आपल्याकडे, पण इथे ए येतं, बी येतं, सी येतं, डी येतो अप टू एफ. तर हे 4 प्रकार आहेत. आता म्हणाल की ठीक आहे, डेसिमल आपण वापरतोय, बायनरी कम्प्युटर वापरतोय, म्हणजे ऑक्टल कोण वापरतोय, हेक्साडेसिमल कोण वापरतोय. तर हे डिपेंड ऑन युअर पर्पज, की बाबा काही लोक सायंटिफिक चे अनालायसिस करतात किंवा काही ठिकाणी त्या ठिकाणी ती वापरते. आपण इझिली त्याला वापरत नाही, पण काइंड ऑफ सायंटिफिक अनालायसिस ज्यावेळी वापरतो त्यावेळी ते सायंटिस्ट, ते सायन्स त्या ठिकाणी वापरलं जातं. आपण मेजरली आता जे आपण बघणार आहे ते आपले दोनच प्रकार आहेत, डेसिमल, बायनरी. बायनरी कम्प्युटरला समजते आणि ते आपल्याला फक्त थोडीशी समजून घ्यायचं की बाबा याचं कन्व्हर्जन कसं असतं, ह्याचं स्टोरिंग कसं असतं, हे कुठल्या मेमरीमध्ये स्टोअर होतं. तर एवढंच बघायचं आपल्याला. आणि ज्या काय जगातल्या सगळ्या लँग्वेजेस आहेत त्या ह्या डेसिमल मध्ये असतात किंवा आपल्याला टेक्स्ट मध्ये असतात. आता शेवटी कम्प्युटरला कन्व्हर्जन कशामध्ये करून घेतात? बायनरी मध्ये. मग तुमची जावा असू दे, जावा स्क्रिप्ट असू दे, एसक्यूएल असू दे, किंवा कोणतीही लँग्वेज घ्या, ती तुमची टेक्स्ट बेस्ड असते. म्हणजे ती टेक्स्ट मध्ये लिहिली आहे, ए टू एफ मध्ये लिहिले, A to Z मध्ये लिहिले जाते अल्फाबेट मध्ये. काही वेळामध्ये त्यामध्ये सिम्बल वापरले जातात, काही ठिकाणी त्याला नंबर वापरले जातात. आणि शेवटी त्याचं ज्यावेळी कम्प्युटरवरती एक्झिक्यूट होतो, ज्यावेळी तो रन होतो, ते रन कन्व्हर्जन होतं ते बायनरीज मध्ये होतं. ते म्हणजे कशामध्ये? ऑन ऑफ मध्येच होतं. ते म्हणजे तुमचं 0 and 1. तो आय होप की नंबर सिस्टम समजले असतील. जर कोणाला समजलं नसतील तर प्लीज विचारा, संकोच करू नका. ठीक आहे. आय होप की समजलं असावं. नाही समजलं तरी तुम्ही नेक्स्ट क्लासमध्ये विचारू शकता. तर आपण आता थोडस पाठीमागचं काय काय झालं ते बघू. लँग्वेज समजून घेतलं, ह्युमन लँग्वेज. कम्प्युटरशी संवाद करताना इनपुट डिव्हाइसेस वापरतो आणि प्रोग्रामिंग मध्ये इंटरॅक्शन फास्ट होतं, सफिशियस होतं, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटला मदत होते, मात्र आपण प्रोग्रामिंग करतो. आणि हे नंबर सिस्टम आपण बघितलेत, त्याच्यामध्ये डेसिमल असेल, बायनरी असेल, काय असेल. आता एक माझा डाऊट आहे, की डाऊट असा आहे की समजा मी हे जे काय माझ्याकडे कीबोर्ड आहे, कीबोर्ड, तर त्या कीबोर्ड वरती मी ए प्रेस केल्यानंतर ते त्याला कसं कळतं की एच प्रेस केले? समजा ते येतोय वर्ड पॅड ओपन. आता ह्या वर्ड पॅडला मी काय करतोय, थोडस वाचन. तर ह्या वर्ड पॅड मध्ये ना मी काय करतोय, मी माझ्या कीपॅड वरती ए दाबतो, त्याला ए कसं समजतंय? बी दाबतोय, बी समजतंय, सी दाबतोय, सी समजतंय, नंबर टाकतोय, नंबर समजतंय, किंवा एखादा सिम्बॉल देतो त्याला सिम्बॉल समजतंय, किंवा फॉरवर्ड पॅरांथेसिस आहे, किंवा मी बॅकस्पेस दाबतोय, किंवा काहीतरी कॅरेक्टर्स लिहितोय. तर हे जे कीबोर्ड वरती आहे तेच कॅरेक्टर याच्यावरती कसे प्रिंट होते, कोण सांगू शकेल? काय लॉजिक असेल त्यामागं? कारण हे लॉजिक आपल्याला थोडस इन डेप्थ मध्ये घेऊन जाईल, की काय असेल मेकॅनिझम, की हे आपण दाबल्यानंतर त्याला समजते की बाबा हा ए ए आहे, हे बी दाबलंय, हे सी दाबलंय, हे टी दाबलंय, हे जी आहे, हा हॅश आहे, हा फॉरवर्ड पॅरांथेसिस आहे. तर काय लॉजिक असू शकतं याच्या पाठीमागचं?
जरी तुम्हाला माहित नसेल तरी सांगू शकता माहित नाही, आपण हे क्लिअर करणार आहे. हॅलो. No idea. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच फॉर इंटरॅक्टिंग. आणखी कोण आहे की ज्यांना वाटतंय खरंच माहित नाही पण आपण शेअर करूया, सो जेणेकरून आपला हा डाऊट, जर प्रश्न विचारतोय तो प्रश्न आपल्याला लाईफ टाईम लक्षात राहिला आणि जेणेकरून आपला हा कन्सेप्ट क्लिअर होईल बस. अं, ठीक आहे. देन आता काय होतं की हे बघा, कीबोर्ड वरती जे काय आपण प्रेस करतोय, जे काही आपण डिझाईन बनवतोय किंवा वाट एव्हर टेक्स्ट पुट करतोय, तर ह्याच्या माग एक नंबर सिस्टम आहे. तर ती एका ऑर्गनायझेशनने डेव्हलप केली, की बाबा एखाद्यानं जर त्या कीबोर्डवरती एखादं बटन दाबलं तर ते ऑटोमॅटिकली ते सिस्टम समजून जातं की की कोणतं ऍक्च्युली. तर ती एक म्हणू शकतो एक इनकोडिंग मेथड आहे, ती आहे ASCII. तर ती ASCII मेथड जी आहे की बाबा मी जे काय बटन आहेत, समजा आपल्या प्रत्येकाच्या कीबोर्डवरती बटन आय थिंक नियरली 128 आहेत, म्हणजे 128 जे काही बटन आहेत. समजा त्यामध्ये मी स्पेस बार आहे, त्याच्यामध्ये बॅक स्पेस आहे, त्याच्यामध्ये फॉरवर्ड पॅरेंथेसिस आहे, जे काही कीवर्ड आहेत, तर त्या कीवर्डला एक स्वतःचा युनिक आयडी आहे. तो युनिक आयडी देण्याचं काम केलंय त्या अमेरिकन स्टँडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसर्च नावाची जी काही संस्था आहे, त्या संस्थेने डिफाईन केलं की बाबा कॅपिटल ए असेल तर त्याचा एक युनिक आयडी काहीतरी आहे. जर माझ्याकडे कॅपिटल एफ आहे, स्मॉल एफ आहे, माझ्याकडे जर स्मॉल ए आहे, तर हे 128 कॅरेक्टर तयार होतील सगळे. तर तुम्हाला त्या प्रेझेंटेशन मध्ये दिसत असेल की 128 जे कॅरेक्टर आहेत, त्या प्रत्येक कॅरेक्टरला एक त्यांनी वेगळा एक युनिक नंबर दिलाय. तो नंबर तुम्ही बघू शकता, डेसिमल मध्ये पण आहे, हेक्साडेसिमल मध्ये पण आहे. मी तुम्हाला थोडस क्लिअर करतो. आता तुम्ही समजा मी आता हे टॅब आहे हे किंवा काय, त्याच्यापेक्षा मी अल्फाबेटला जातो. समजा हा ए अल्फाबेट आहे, हा ए अल्फाबेट आहे. त्याचा तुम्ही डेसिमल बघू शकता, 65 नंबर आहे. हेक्सा डेसिमल त्याचा 41 आहे. ऑक्टलचा 101 आहे. बरोबर. तर हे नंबर तुम्ही बघू शकताय. तर प्रत्येक नंबरला, प्रत्येक कीवर्डला स्वतःचा असा एक युनिक आयडी आहे. मग काय होतं, जसं की स्पेस बार दाबला रे दाबला की त्याला समजतं त्याचा जो जो काही युनिक आयडी आहे, तो युनिक आयडी कॅच करा, त्याला बायनरी मध्ये कन्व्हर्ट करा आणि समजून घ्या की हा त्यानं स्पेस बार दाबलाय. ते ऑटोमॅटिकली ग्राफिकल जे आहे ते ग्राफिकल समजून जातं स्पेस बार आहे, मग त्याला स्पेस द्या. ए आहे ए द्या. तर मी थोडस त्याचं डिस्क्रिप्शन वाचतो. ASCII in the sense, American Standard Code for Information Interchange, is a fundamental character encoding standard that assign unique number to letters, digit, punctuation and control characteristics. म्हणजे कीबोर्ड वरती जे सगळं दिसतंय, समजा ते माझं कदाचित माऊस आहे, सॉरी, जो काय माझा माईकचं बटन आहे, त्या माईकच्या बटनचा सुद्धा स्वतःच युनिक आयडी आहे. मी F1 दाबतो त्याचं सुद्धा आहे. तर हे डिलीट बटन दाबतोय त्याचं सगळ्याचं त्याने एक आराखडा तयार केलाय आणि त्याला प्रत्येकाला एक युनिक आयडी देऊन ठेवलाय. आणि ज्याच्या वेळी युजर क्लिक करतोय त्या बटनला, तर ते ऑटोमॅटिकली बॅकएंड समजून जातं किंवा पाठीमागे जे काही लॉजिक लिहिलंय ते लॉजिक समजून जातं की पुढं त्या युजरनं काय दाबलंय. आणि ते दाबलंय त्याच्या मिनी मिनी सेकंड मध्ये ते कन्व्हर्जन करून तुम्हाला त्या वर्ड पॅड मध्ये दाखवतोय. हेच ASCII कोड आहेत. आता हे ASCII कोड दाखवण्याचं कारण काय होतं ते तुम्हाला मी पुढे दाखवतो, काय होतं नक्की कारण. तर ASCII कोड समजला असेल आय होप. थोडस पुढे जातोय. आता हे ASCII बायनरी पण कन्व्हर्जन करते. तुमचं ए जे आहे ना, ए, समजा मी ए दाबलंय, तर त्या ए चा बायनरी हा असतो 0011 काय असेल तो, बी चा तसा, सी चा तसा, डी चा, ई चा, एफ चा, N to Z जे काय. आता हे जे बायनरी आहे ना, हे बायनरी आणि हे बायनरी पूर्ण वेगळे आहेत. हे बायनरी हे युनिक आहेत पूर्ण. तुम्ही बघितलं ना, एकाचे कुठेही जुळत नाही, हे सगळे युनिक आहेत. आणि त्याच्या ऑलरेडी मेमरीला कळून जातं की हे एन दाबलंय, N to कन्व्हर्जन करा ASCII ला, ASCII मधून कन्व्हर्जन करून ह्याला समजून घ्या हे बायनरी मध्ये बटन आहे.
तर इथं हेच दाखवायचं होतं, मी थोडंच त्याच्या पुढे जातो. आता समजा मी कीबोर्ड ते बटन दाबलं, एंटर. ते एंटर दाबल्यानंतर ते कुठं जातं पहिल्यांदा? ते जातं ASCII कोड स्टँडर्डला. किंवा एंटर दाबलं, एक बटन दाबलंय, त्या बटनचा युनिक आयडी घ्या, मग ते जाणार ASCII ला. ASCII मधून पुढे कुठे जाते? नंबर सिस्टम कन्व्हर्जनला. आता नंबर सिस्टम कन्व्हर्जन कुठलं वापरणार? बायनरी. कारण कम्प्युटरला बायनरी समजते. बायनरी मध्ये त्यानं कन्व्हर्जन केलं. बायनरी मध्ये कन्व्हर्जन करून कुठं स्टोअर केलं त्यानं? रॅमला. रॅम म्हणजेच कुठली? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. जे रॅम आपण मोबाईल विकत घेताना चेक करतो की बाबा जी रॅम कुठली आहे, तर आपण चेक करतो पहिला रॅम भरपूर पाहिजे बाबा, ऍटलीस्ट 8 GB पाहिजे का? तर जो काही सेशन आहे माझ्या मोबाईलचा, म्हणजे एखादी वेबसाईट ओपन केली, एखादा माझ्याकडे युट्यूबचा व्हिडिओ हाय रेझोल्युशनचा चालू आहे, तर तो जो काही डेटा स्टोअर करणार आहे, तो ऑन द फ्लाय करणार आहे. ती ऑन द फ्लाय म्हणजे एक टेम्पररी मेमरी स्टोअर करणार, ती कोणती? रॅम आहे. तर त्यामुळे माझा प्रेफरन्स असतो की रॅमची मेमरी जास्त पाहिजे. कारण जो काय समजा माझ्या एक युट्यूब चॅनल आहे, आता समजा जरी व्हिडिओ असला, जरी तुमची इमेज असली, तरी ती इमेज आणि व्हिडिओ ही आपल्या युजरसाठी आहे. पण कम्प्युटरसाठी फक्त ती काय आहे? बायनरीच आहे. मग जो काही व्हिडिओ चालू आहे माझा, जे काही ऑडिओ चालू आहे, जे काही माझं वर्ड पॅड जे ओपन आहे, ते सगळं पाठीमागं कन्व्हर्जन करायचं काम कोण करत आहे? नंबर सिस्टम. आणि ते म्हणजे बायनरी, आणि ते बायनरी रॅमला स्टोअर आहे. कशामध्ये? 0 आणि 1 मध्ये. आता त्याचं मी तुम्हाला त्याच्या पुढचं गणित सांगतो, की ठीक आहे रॅम मध्ये आहे, आणि तर जर मी त्याला परमनंट सेव्ह केलं, समजा व्हिडिओ जर मी स्टोअर केला, जे सेव्ह केला माझ्या मोबाईलला, तो कुठे जाणार आहे? रॉमला. रीड ओनली मेमरी. तो रॉम मध्ये गेला. तर त्यावेळी स्टोरेजचा विषय येतो, पण रॅमचा विषय वेगळा. आता हे का बघितलं आपण रॅम, तर ते तुम्हाला दाखवतो मी का बघितलं. बायनरी नंबर सिस्टम 0 to 1 असते. थोडस मी इथपर्यंत जास्त कन्फ्युज करत नाहीये. इथपर्यंत थांबूया आपण. इथपर्यंत आज आपण बघितलंय की भाषा, कम्प्युटर बोलताना प्रोग्रामिंग वापरते. प्रोग्रामिंग मध्ये हे नंबर सिस्टम आहेत. बायनरी कम्प्युटरसाठी, डेसिमल आपल्यासाठी, ASCII कोड कीबोर्ड हे करतं, कन्व्हर्जन करून आपल्याला इच कीवर्डचा युनिक आयडी देतो. तो फर्दर जाऊन डेटाबेस आपल्या मेमरीमध्ये स्टोअर होतो, बस. त्यानंतर बटन दाबल्यानंतर ASCII कोड रन होतात. ASCII कोड नंतर युनिक आयडी कन्फर्म होतो. त्यानंतर नंबर सिस्टम मध्ये बायनरी जे असेल, ते बायनरी घेतलं आणि ती बायनरी रॅम मध्ये स्टोअर होतं. तर सर्वात मेमरीचं मला कोण सांगू शकेल का? आता मी इथंच थांबेल. पण थोडंच मला काय क्वेश्चन होता तो विचारायचा होता, की मेमरीचं जे युनिट आहे, आता आपण गिगाबाईट वापरतोय, जीबी वापरतोय, याच्या अगोदर होतं MB, त्याच्या अगोदर KB. तर मेमरीचं सर्वात लहान युनिट काय आहे नक्की? कोण सांगू शकेल? मेमरीचं सर्वात लहान युनिट ज्याच्यामध्ये मेमरी मोजली जायची एकदम जुन्या काळी. आता आपण जीबी मध्ये मोजतो, पण पहिले वापर एक हे असायचं त्याला. तर मेमरी कशामध्ये मोजतो आपण? सर्वात लहान युनिट म्हणतोय मी. मेमरीचं सर्वात लहान युनिट. बाईट. बाईटच्या अगोदर एक आहे, या यू आर राईट. बाईटच्या अगोदर एक आहे. या यू आर गुड. बाईटच्या अगोदर एक आहे. बाईट आहे, यू आर राईट. थोडस मी इकडे एक हे ओपन करतो. Byte. बीट बीट. या यू आर राईट. बीट. बीट हे सगळ्यात इनिशियलचं एक मेमरी मोजण्याचं युनिट आहे. तर ते तुम्हाला बीट थोडस आपण बघूया. या आपण इथं बघूया की आता समजा मी लिहिलं, जसं म्हटलं मी सागर लिहिलं, हे सागर आहे, बरोबर आहे. आता हे सागर मी काय केलं, हे वर्ड पॅड मध्ये, हे कशामध्ये आहे? वर्ड पॅड मध्ये. वर्ड पॅड मध्ये ज्यावेळी मी याला सेव्ह करतोय, तर ह्यानं कशामध्ये कन्वर्ट केलं? ASCII मध्ये.
आता या ASCII मध्ये जे काय वर्ड लिहिलाय, SAGAR, आता या सागरला काहीतरी नंबर असणार आहे, बरोबर? जसं आपण ASCII मध्ये समजा मी म्हणतोय त्याला नंबर आहे 2, ए ला आहे 5, 9 ला आहे 10, परत ह्या ए ला आहे 5, ह्या आर ला आहे 3, बरोबर? आता हा कशामध्ये हा तुमचा अल्फाबेट आहे. अल्फाबेट. ओके. हा अल्फाबेट आहे, हा तुमचा काय आहे? हा काय तुमचा डेसिमल. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? हा डेसिमल आहे, बरोबर? हा डेसिमल आहे. आता हा डेसिमल शेवटी कन्व्हर्जन कशात होतोय? हा जो तुमचा डेसिमल, आता हे दोन डेटा आपण बघतोय, अल्फाबेट समजला असेल आय होप. डेसिमल आपण बघितलं. हे डेसिमल काय कशाने कन्व्हर्जन केलं? हे तुमच्या ASCII कन्व्हर्जन केलंय, बरोबर? आता हे डेसिमल आहे, हे डेसिमल शेवटी तुमचं बायनरी मध्ये येणार आहे, बरोबर? हे कशामध्ये शेवटी कम्प्युटरवरती येणार आहे ना ते. हे बायनरी आहे. ते बायनरी कसं असणार आहे? 0 1 0 1 1 0 असं काहीतरी असणार, बरोबर? इथेपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे? हे जे कन्व्हर्जन आहे ते. तर समजा आता मेमरी बनते कशी माहितीये का? मेमरी बनते कधीही जर तुम्ही म्हटलं ना, मेमरी दोन गोष्टींनी बनते सुरुवातीची. एक तर ती 0 आहे किंवा तरी 1 आहे. 0 किंवा 1. ते एक त्यातलं काय आहे? हे तुमचं झालं बिट. ते तुमचं एकतरी 0 असेल किंवा 1 असेल, बरोबर? जर हे मी दोन्ही लिहिलं 0 अँड 1, तर मी म्हणतो 2 बिट. हे जर मी म्हटलं 0 0 1 1, हे किती झालं? 4 बिट. हे जर मी असले 0 1 0, हे किती झालं? 3 बिट. बरोबर? कोणाला काय डाऊट येतोय? तर जेवढे बीट लिहाल ना, समजा मी हे तुम्ही हे मोजू शकता, 1 2 3 4 5 6 7, हे 7 बीट झालं, बरोबर? बीट समजलं असेल सगळ्यांना आता मला वाटतंय. एक तर अल्फाबेट समजले, अल्फाबेटचं डेसिमल मध्ये कन्व्हर्जन होतं, कारण ASCII कोड नव्हतं, आणि परत ते बायनरी मध्ये येतं. तर आपण इथंच थांबूया. सेम फर्दर पुढच्या क्लासमध्ये परत कव्हर येईल. आता हे कुठंही पुढं आपल्या पायथानमध्ये येणार नाहीये किंवा आरपाय मध्ये येणार नाहीये. फक्त मला सुरुवातीपासून स्क्रॅच पासून आणायचं, त्यामुळे मी हे बायनरी सिस्टम समजून सांगतोय. परतच्या पुढच्या क्लासमध्ये हे बायनरी तुम्हाला ऑटोमॅटिक समजणार आहे, बायनरी काय आहे, त्यानंतर हे बीट काय आहे, गिगाबिट काय आहे, टेराबाईट काय आहे, हे तुम्हाला माहितच आहे. फक्त मी तुम्हाला इनिशियल स्टेजला येऊन सोडतो, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात कधीही त्या गोष्टीचा डाऊट येणार नाही, की बाबा हा जो कोड लिहिलाय मी, हा जो प्रोग्राम लिहिलाय, की तो कशामध्ये कन्वर्ट होतोय, आणि तो बायनरी मध्ये होतोय, तर तो कसा झाला? कारण मी लिहिताना तिथं दिलंय की प्रिंट ABCD. ते प्रिंट ABCD कसं कन्वर्ट झालं, त्याच्यासाठी काय लॉजिक होतं, ASCII कोड काय होते? तर हे डाऊट येऊ नयेत म्हणताना मी थोडस सुरुवातीला तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे? तर मला वाटतं आपण थोडस वी आर नियर बाय दॅट, की लँग्वेज बघितलं, कम्युनिकेशन विथ कम्प्युटर बघितलं. प्रोग्राम लँग्वेज का? तर डायरेक्टली वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट ऑन कम्प्युटर्स. नंबर सिस्टम का? तर मला डेसिमल समजते, मी सगळं डेसिमल मध्ये करतोय, अल्फाबेट मध्ये करतोय, आणि कम्प्युटरला बायनरी समजते. हे ASCII कोड का? तर दिस आर द डिफरन्शिएट्स आर देअर. ASCII कोड प्रत्येक कीबोर्ड वरती लक्ष ठेवतं, कीवरती, आणि ते तुम्हाला कन्व्हर्जन करता येतं. बायनरी प्रत्येक जे काय करतोय ते सगळं बायनरी आहे कम्प्युटरवरती. फक्त युजरच्या समाधानासाठी ते सगळं आपल्याला डेसिमल आणि अल्फाबेट मध्ये दिसतंय. हे कीबोर्ड दाबल्यानंतर कसं कसं कन्व्हर्जन होतं, रॅम मध्ये स्टोअर होतं आणि RAM मध्ये स्टोअर होतं, बस. नंबर सिस्टम जे काय 0 1 2, मी ट्राय करेल की नेक्स्ट क्लासमध्ये ह्या गोष्टी आपण थोडंसं समजेल, वॉर्मअप होईल, आणि लिटल बट विल मूव्ह फॉर द लिटल बट फॉर पायथन इंट्रोडक्शन. तो आय होप देर इज नो डाऊट. इफ यू हॅव डाऊट यू कॅन आस्क. तुम्हाला डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. अदरवाइज यू कॅन राईट डाऊन अँड यू कॅन आस्क फॉर नेक्स्ट क्लास ॲज वेल.
थोडस सेपरेट टाकतो, तर आपल्याला ज्यावेळी बघायचं त्यावेळी तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, तर मी हे शेअर करेल ग्रुपमध्ये. तर मी थोडंसं म्हणेल की नंबर सिस्टम एकदा वाटल्यास बघून घ्या, अँड विल ट्राय नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स थोडंसं आपण घरात म्हणजे घरी वर्क फ्रॉम करण्यासाठी काय करता येईल आपल्याला. ठीक आहे, तर डाऊट नसेल तर जास्त आपण वेळ घ्यायला नको आणि थांबूया इथंच. पहिले 3-4 क्लास आपण ट्राय करूया की जोपर्यंत आपले थोडेसे रुटीन होत नाही, थोडासा कमी वेळ देऊन इंटरेस्ट वाढवूया, तर जेणेकरून आपण थोडं लॉंग वे आपण ट्राय करू शकतो. तर डाऊट नसेल तर थांबूया, डाऊट असेल तर प्लीज कॅरी ऑन. ठीक आहे, देन विल स्टॉप हिअर, विल सी इन नेक्स्ट क्लास. पण त्याच्या अगोदर एक मला थोडस एक डाऊट क्लिअर करायचं होतं. काय आहे की ऑन फ्रायडे आय हॅव लिटल, मी जर्नी करतो ऍक्च्युली, मी बेंगलोरहून पुण्यासाठी येतोय. तर मी ट्राय करेल क्लास करण्याचा, पण फ्रायडे थोडंसं मला प्लीज एक्सक्यूज फॉर दॅट, और विल जॉईन ऑन मंडे डायरेक्टली. मी कन्फर्म करतो की फ्रायडे झाला क्लास, तर ठीक नसेल तर मंडे शुअरली. थोडंसं इमर्जन्सी असल्यामुळे मी घरी येतोय, सो लेट मी अंडरस्टँड प्लीज. ठीक आहे, देन आपण मंडे डेफिनेटली भेटू. अँड तोपर्यंत मी इन बिटवीन काय आपल्याला एक्स्ट्रा आणखी करता येईल किंवा रूट लेवल आपण अंडरस्टँड करू शकतो एखादी कोडिंग लँग्वेज, दॅट वे विल सी. या, थँक्यू फॉर यू टू जॉईन विथ मी अँड keep learning and don't bother for this Python and all these things. So we are starting together with good journey, and we'll see in next class. Thank you all here to join. जर हॅलो, हा हा बोला. जर सर फ्रायडेला नसेल तर तुम्ही बेसिक काही असं व्हिडिओ वगैरे असेल तुम्ही सुद्धा शेअर करताल का, हा मी जेणे आता, बेसिक क्लिअर होईल. या शेअर शुअर, मी आत्ताचा हा जो व्हिडिओ तो पण मी तुम्हाला शेअर करतोय. आणि नवीन दुसरं एखादं की बाबा ठीक आहे नंबर सिस्टम साठी काय आहे जेणेकरून आपल्याला आणखी थोडं रूट लेवलला जाते, ते पण मी गोष्टी तुम्हाला शेअर करतो कन्फर्म. हो, ठीक आहे. थँक्यू, थँक्यू.